ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೇರಳದ ಪಯ್ಯಾವೂರ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ಊಟ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮುಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೋವೆಯರಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪೊರಾಟನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಳೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪಳಸಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೊಡವರನ್ನು ಪಯ್ಯಾವೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ವಿ. ಅನೀಶ್, ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ವಿ. ಉತ್ತರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿ. ಸುಂದರನ್, ಪಲ್ಗುಣನ್, ಮೇಳದತ್, ಸಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ. ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಸವಪುರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಹಸ್ರ ವಿಳಕ ತಾಳ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕೋಮರತಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಲಶಂಕುಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಕೇರಳದ ವಯ್ಯಾವೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಕೊಡಗಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಟು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ತರದೋರಿತು. ದೇವರ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಬರಬಂದ ಕಾಲ ಅಂದು. ಚಯಂಡಾಣೆ ಸಮೀಪ ಪೆಬ್ಬಾಟಾಣೆ ಮಂದು ದೇವತೊಪ್ಪು ಮಂದುನಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಯೊಳಂಡ ಹಾಗೂ ಬೋವರಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಯ್ಯಾವೂರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಿನಿಂದ ಮಂಡಿಯೊಳಂಡ ಹಾಗೂ ಬೋಯರೆಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೇರಳದ ವಯ್ಯಾವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕರಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎತ್ತು ಪೊರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಎತ್ತು ಪೊರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಚೇಲಾವರದ ಅರಣ್ಯದ ಕಾಡುದಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ದೂರದ ಪಯ್ಯಾವೂರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. കൊടകിൽ വന്നിട്ട് വെടി മുണ്ടോളെന്ന് കണ്ടിട്ട് ബോരെന്ന് കണ്ടിട്ട് വെടി കടയത്തിനാർന്ന് സുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരി വേണമെന്ന് ചോദിച്ച പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്നേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നേക്ക് കുമ്പ്യാർ വന്ന് ഇന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടകിണ്ട മുണ്ടോള പിന്നെ ബോരയുടെ ഒക്കെ എടുത്തുണ്ടോ അരി വന്ന് ഇന്നേക്ക് വൈകുന്നേരം ഹടി അരക്കൂ. ഇന്നേ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവം തുടങ്ങൂ. അങ്ങനെ തന്നെ 8, 9, 10 ഇതിൽ വന്നിട്ട് കൊടയത്ത് നടണ്ട മൂര നടണ്ട 16 വില്ലേജുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടകിണ്ട അവർ കർണാടക ആയിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ഇത് അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ ബൈത്തൂർ പിന്നെ പയ്യാവൂരിൽ ഇത് അവസാനം തലമുറ കഴിഞ്ഞ് വന്നത്. ഇത് ಇನ್ನೂ ಮುಂಬೈയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പോകണം. ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ಇನ್ನೂ ಕೂಡ നന്നായിട്ട് ആകണം. ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുണ്ടേണ്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ പറയിട്ട് മുണ്ടേണ്ട ട്രസ്റ്റി പയ്യാവൂരിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി മുണ്ടേണ്ട ಅಜಿತ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ಓಕೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಆಳೋ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಮರತಚ್ಚನ್, ಮುಂಡಿಯೋಳನ್ ಹಾಗೂ ಬೋವೆಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಕಡಿಯತ್ತನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ 12 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಂಡಿಯೋಳನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕಂಡಿಪಣ ಹಾಗೂ ಬೋವೆಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಕೌಂದಿಪಣ ನೀಡಿ ಕಾಡುದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಪಯ್ಯಾವೂರು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೋವೆಯಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರಾണ്. എൻ്റെ പേര് ജീവൻ.
കൊല്ലം ഞങ്ങൾ അരിയായിട്ട് കാള നാട്ടിയിട്ട് 60 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് കാട്ടൻതോളിൽ നടന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേ പ്രകാരം ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ അരിയുടെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അരി അളന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് രാത്രി പോകും. പിന്നെ ഊട്ടുത്സവത്തിന് വരും. ഈ ഊട്ടുത്സവം നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ, ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇനിയും നല്ലതായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വാക്ക് നിർത്താം. ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ನಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯಾವರು ಹೊರಟು 20, 21, 22ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 8, 9, 10 ಊಟ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಯತ್ತನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಯೋಳಂಡ ಹಾಗೂ ಬೋಯರೇಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಡಿಯತ್ತನಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರಿಂದ ದುಡಿಯೊಟ್ಟು ಪಾಟ್ ಪೊಳಕಾಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ ಹಾಗೂ ಬೋಯರೇಂಡ ಕುಟುಂಬದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ട്രസ്റ്റികളാക്കി നിയമിച്ചുകൊള്ളുത്ತಾರೆ. പയ്യാവൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഊട്ടുമഹോത്സവത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പൗരാണിക കാലം മുതൽ ഏറെ പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധകാലത്ത് കൗരവരെ വെല്ലുന്നതിനു വേണ്ടി വില്ലാളി വീരനായ അർജുനന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന ദേവന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ശിവനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ദിവ്യാസം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കഥ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അഹങ്കാരിയായ അർജുനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ ദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതും അവസാനം രണ്ടുപേരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മല്ലയുദ്ധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ശ്രീപരമേശ്വരൻ അർജുനനെ വയത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാരി എറിഞ്ഞ് പയ്യാവൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴുകയും ശിവൻ്റെ കോപതാപങ്ങളടക്കി കാട്ടാള വേഷത്തിൽ വന്ന ശ്രീപരമേശ്വരനാണ് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നതെന്ന് അർജുനന് ബോധ്യമാവുകയും കണ്ണീരും സങ്കടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ണീരും മണ്ണും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ശിവലിംഗം രൂപപ്പെടുത്തി അതിൽ അർച്ചന നടത്തി കോപം ശമിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീപരമേശ്വരൻ അർജുനന് പാശുപതാസം നൽകുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് പയ്യാവൂർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വയത്തൂരിൽ നിന്നും വാരി എറിഞ്ഞ ആ സ്ഥലം വൈകാലൂർ എന്ന നാമത്തിൽ അറിഞ്ഞു വരുന്നു. കാലങ്ങൾ അനവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശിവ വിഗ്രഹം കാടുമൂടിക്കിടക്കുകയും വനവാസികളായ ആദിവാസികൾ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്പിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ശിലയിൽ അമ്പ് കണക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്തം വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നാടുവാഴികളെ വിവരമറിയിച്ചുകൊണ്ട് നാടുവാഴികൾ കുറുമാത്തൂരിലെത്ത് നേരിട്ട് ചെന്ന് കുറുമാത്തൂർ ഇല്ലക്കാരെ വിവരമറിയിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ വന്ന് ചന്ദനം അരച്ചു പുരട്ടി ആ ശിരസിൽ